بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی۔ جلوائے جانا، جلوائے جانا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، راہ عمل کے اس سلسلہ گفتگو میں آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ انسان کی صحبت اور اس کی دوستی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ نماز میں پنجگانہ ہم اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن حکیم نے انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور خلاق عالم نے انسان کی کمزوری کو جانتے ہوئے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دوستیاں اچھی رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان پر اس کے دوستوں کی گفتگو کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے دوستوں کے چال چلن کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کے دوستوں کے نظریات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے گھر میں تو اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیں گے۔ اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ان یہودی ماں باپ کی صحبت اسے یہودی بنا دے گی۔ اگر وہ پیدا ہوا ہے کسی مشرک کے گھر میں تو وہ صحبت اسے معاذ اللہ بت پرست بنا دے گی۔ پیدا وہ فطرت پر ہوا تھا، پیدا وہ اسلام پر ہوا تھا، پیدا وہ اسی نظریے پر ہوا تھا جس نظریے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اسے صحبت میسر آتی ہے، اسی طریقے کا معاملہ انسان کی زندگی میں فہم اور شعور کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، جس طرح کے لوگوں کو وہ پڑھتا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو وہ اپنا رہنما جانتا ہے، اسی طریقے کا اس پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، نظریے پر ہوتا ہے، اس کے افکار خیالات وہی ہوتے ہیں جو اس کے دوستوں کے ہوتے ہیں۔ وہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اس کو اگر تم نے تلاش کرنا ہو تو پھر تمہیں ملے گا وہ ان لوگوں کے نظریات کے اندر کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو۔ آپ چند دن کسی شخص کے ساتھ وقت گزار کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جن کی ایک مخصوص محفل ہو، ایک مخصوص ان کا طرز گفتگو ہو، ایک مخصوص مزاج کے اور طبیعت کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ کچھ دن وقت بتا کے دیکھ لیں، جس طرح کے جملے وہ روز مرہ بولتے ہیں ان میں سے بہت سارے جملے آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔
ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपकी ज़ुबान पर जारी होंगी और आप महसूस करेंगे कि मुझे उनकी सोहबत का ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी असर हो रहा है और मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी सोहबत का शिकार हो रहा हूँ। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है, तो आप महसूस करेंगे कि आपके ख़यालात, आपके तसव्वुरात, आपके नज़रियात वही हैं। दुनिया में इस वक्त जितने लोगों के नज़रियात के अंदर पुख्तगी आई है या अकीदों के अंदर पुख्तगी आई है या उनकी सोच मजबूत हुई है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका उन लोगों से उठना बैठना था जिनकी सोचें अच्छी थी, जिनके नज़रियात में पुख्तगी थी, जिन लोगों की सोचें बिखरती नहीं थी, जो लोग बड़ी जल्दी किसी का असर कबूल नहीं करते थे। और जितने लोग गुमराह हुए, बदअकीदा हुए, बद मज़हब हुए और किसी गलत फ़िक्र का शिकार हुए, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उनका उन लोगों के साथ उठना बैठना था, उन लोगों के साथ रहना था जिन लोगों के नज़रियात दुरुस्त नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। किसी ने उनसे कहा था कि एक शख्स दीन की सारी बातों को मानता है, सिर्फ तकदीर इलाही का मुनकर है। सारी बातों को मानता है, सिर्फ तकदीर का मुनकर है, तो उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं ऐसे आदमी की सोबत से दूर रहूँगा, वो तो बदअकीदा है, जो दीन के एक जुज़ के बारे में भी किसी तशकीक का शिकार हो, उससे भी हम परहेज़ करेंगे, वरना उसकी सोबत रंग चढ़ा देगी, तकलीफ़ में मुब्तला कर देगी, अज़ियत देगी। तो मेरे अजीज़, इस बात को समझ लें, गिरा के साथ बांध लें और अपने नज़रियात के साथ इस चीज़ को हमेशा मजबूत कर लें। समझ लें इस बात को कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत इन बुनियादों पर फरमाई है। हुजूर ने हमें यह समझाया भी है, सिखाया भी है और बतलाया भी है कि तुम्हारी सोबत मेरी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल, एक बड़ा शुस्ता अंदाज और एक बड़ा अछूता तरीका हुजूर ने इख्तियार फरमाया और करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अच्छे दोस्त की मिसाल इस तरह है जिस तरह कस्तूरी उठाने वाला। बड़ा खूबसूरत अंदाज है हुजूर का समझाने। और फरमाया, बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह है जिस तरह भट्टी चलाने वाला। अच्छे दोस्त की मिसाल कस्तूरी वाले शख्स की मिसाल की तरह, जिसकी जेब में कस्तूरी होती है, जिसके पास खुशबू होती है, जिसके पास आपके लिए एक खूबसूरत जो है वो तोहफा होता है। ऐसा शख्स, उसके पास जब आप उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, आप उससे कोई चीज़ हासिल ना भी करें तो खुशबू तो आएगी ना, क्योंकि उसके पास खुशबू है, क्योंकि वो खुशबू रखता है, क्योंकि वो खुशबू वाला है। आप जब उससे मिलेंगे तो आपको खुशबू आएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? मिलेंगे तो खुशबू आएगी क्योंकि वो खुशबू वाला है। तो अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाले की तरह, आप जब भी उससे मिलेंगे आपको खुशबू आएगी, आप जब उसके पास जाएंगे खुशबू आएगी। और बुरे दोस्त की मिसाल उस आदमी की तरह है जो भट्टी चलाता है, और जब वो भट्टी चलाता है तो हल्की हल्की चिंगारियाँ निकलती। तो आप जितना मर्ज़ी कपड़े समेट के बैठे, कोई ना कोई चिंगारी आ ही जाती है। तो बुरे आदमी के, बुरे नज़रियात वाले शख्स का माहौल ये होता है कि आप जितना मर्ज़ी उससे दूर रहें, जितना मर्ज़ी आप बचने की कोशिश करें। एक बुज़ुर्गों ने मिसाल लिखी है, एक नौजवान था, बुरे दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा। जवान खून होता है तो किसी बात का समझाना और समझना भी मुश्किल होता है। तो कुछ बुरे दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना हो गया, आना जाना हो गया। ज़ाहिर है वालिदैन को तशवीश होती है कि उम्र कच्ची है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी बुरे आदमी के हत्थे चढ़ जाए और अपना भी नुकसान करे और अपने ख़ानदान का भी नुकसान करे। तो वालिदैन थोड़ी तकलीफ़ में आए, थोड़ी अजियत में आए, थोड़ी परेशानी में आए। और आजमाइश में आने के बाद माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की। वालिद थे, वालिद ने जिस हद तक हो सका उस बच्चे को अल्फाज के साथ, मिसालों के साथ कायल किया, लेकिन बच्चा था, वक्ती तौर पर उसकी समझ में बहुत सारी बातें ना आई। तो वालिद ने एक मिसाल देना चाहिए। जब आपने कहा ना, बाप ने कहा कि बुरे दोस्तों के पास ना बैठो, तो वो कहने लगा
کہ ابا وہ برے ہیں، میں تھوڑی برا ہوں، وہی برے ہیں نا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو والد گرامی نے پھر اس کو پریکٹیکل کرانا چاہا، اس سے کہا کہ اس طرح کرو، بازار میں جاؤ، 2 کلو اچھے خوبصورت خوشبو والے، کوئی داغ دھبا نہ ہو، بڑے شاندار قسم کے سیب لے کے آؤ۔ وہ بچہ خود مارکیٹ گیا، منڈی گیا، وہاں سے بڑے اچھے چن کر کے صاف ستھرے سیب 2 کلو لایا۔ پھر والد گرامی نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ، گلے سڑے برے دھبوں والے بھی 2 کلو لاؤ۔ جب وہ 2 کلو وہ والے بھی لے آیا تو اب والد نے ایک ہی ٹوکری میں دونوں کو ڈال دیا اور رات ان کو رکھ دیا ایک جگہ پہ۔ صبح والد نے کہا کہ دونوں کو اٹھا کے لاؤ۔ جب ٹوکری اٹھا کے لائی گئی تو والد گرامی نے کہا بیٹے ذرا اب دیکھ کر کے بتاؤ ماحول کیا ہے؟ تو جب دیکھا تو جو بڑے اچھے سیب تھے نا وہ بھی گل سڑ چکے تھے، ان کی بدبو یہاں بھی پیدا ہو گئی تھی، ان کی غلاظت یہاں تک آ گئی تھی، ان کی جو تعفن تھا وہ پھیل گیا تھا۔ تو والد نے اب اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا ذرا غور کر رہے ہو یہ کتنے صاف ستھرے تھے، یہ کتنے اچھے تھے، یہ کتنے بھلے تھے، یہ کتنے پیارے تھے، کس قدر زیادہ خوبصورت تھے، تم غور کر رہے ہو بات پر، تمہاری توجہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ابا جی اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے، واقعی آپ نے درست فرمایا کہ بے شک اگر میں بھی ان برے اور تعفن والے دوستوں کی صحبت میں رہوں گا تو میرا بھی حشر یہی کر دیں گے، میرا بھی حال یہی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے میں تو برا نہیں ہوں، فلاں آدمی غلط ہے میں تو بڑا اچھا ہوں، تو وہ یاد رکھیں کہ جب برے کی صحبت میں بیٹھیں گے، برے آدمی کے پاس جب آپ وقت گزاریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نظریات جڑ نہ پکڑیں؟ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح وہ برا اثر نہیں بھی نہ کرتا، عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح برا اثر نہیں بھی کرتا تو شک ضرور پیدا کر دیتا، وہ شکوک میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں ضرور ذہن کے اندر چھوڑتا ہے جو شک کا باعث بنتی ہیں۔ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جتنے دوست ہوں گے نا، قرآن مجید نے کہا کہ گہری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگار جو ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت میں دشمنیاں نہیں بنیں گی، ورنہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن لوگوں کے سبب سے، جن بڑوں کے سبب سے لوگ بت پوجنے لگے، برائی میں مبتلا ہونے لگے، وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ شیطان اور شیطان کے چیلے کہیں گے ہم نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، تم تو جبراً ہمارے پیچھے لگ گئے۔ تو وہ خود جان چھڑائیں گے، یہاں گمراہ کرتے رہے اور وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو خالی دعوت دی تھی، کو تمہیں پکڑ کر کے لائے تھے۔ تو میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کہتے میں حمام میں داخل ہوا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے، اللہ اکبر، مٹی سے خوشبو آ رہی، مٹی سے خوشبو آ رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں مٹی سے باتیں کرنے لگ گیا، میں نے اسے کہا کہ تیرے اندر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگی میرا تو کمال کوئی نہیں، بس کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، بس میرے اندر گلاب رہا ہے تو وہ دکھا کے پھبن اور سنا کے سخن، پھونک گئے مورا تن من دھن، بس وہ کچھ دیر رہا ہے تو اس کے سبب سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ میں خوشبو والی نہیں ہوں۔ تو یہ سبب بنا ہے گلاب جس کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو آ رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھ لینا اس بات کو کہ حبیب دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی طرف توجہ دلائی۔
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ज़मीन पर ढूंढते फिरते हैं। वो क्या ढूंढते हैं? वो अल्लाह के ज़िक्र की मजालस को ढूंढते हैं। और अल्लाह के ज़िक्र की मजालस से मुराद हर किस्म का ज़िक्र मुहद्दिसीन ने लिखा है। वो वाज़ की महफ़िल हो तो वो भी अल्लाह का ज़िक्र है, वो नात की मजलिस हो तो वो भी अल्लाह का ज़िक्र है, वो तालिब इल्म पढ़ रहे हों, उस्ताद पढ़ा रहा हो तो वो भी अल्लाह का ज़िक्र है। वो तलाश करते हैं अल्लाह के ज़िक्र की मजालिस को, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, ख्वाहिश करते हैं। और फरमाया जहाँ उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। और फिर जब वो वापस लौटते हैं तो रब करीम उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह जानता है, हमेशा पूछना ला इल्मी की अलामत नहीं होता, अल्लाह जानता है, फिर भी पूछता है कहाँ से आए हो? तो उस करते हैं अल्लाह हम वहाँ से आए हैं जहाँ तेरे बंदे बैठकर तेरा जिक्र कर रहे थे। तो रब करीम फरमाता है बताओ फिर मेरे बंदे क्या मांगते थे? या अल्लाह तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते थे। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उन्हें जन्नत अता कर दी है। अल्लाह फरमाता है अगर वो जन्नत को देख लेते का या अल्लाह फिर और कोशिश करते, और कोशिश करते, इबादत में, रियाजत में, तिलावत में और जद्दोजहद करते। फिर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह वो तुझसे तेरी जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने दोज़ख को देखा है? ए अल्लाह नहीं देखा। फरमाया अगर वो देख लेते या अल्लाह और डरते। फरमाया गवाह हो जाओ मैंने उनकी बख्शिश कर दी है। अर्ज़ करते हैं अल्लाह एक बंदा वैसे भी आया था वहाँ जो मजलिस ज़िक्र वालों में शामिल नहीं था, वो वैसे ही आया था, शामिल नहीं था, वैसे आया था। तो अल्लाह फरमाते हैं उनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, मैंने उन्हें भी ये दर्जा अता कर दिया। कुछ लम्हे जो अल्लाह वालों की सोहबत में रहे, कुछ लम्हे जो रब करीम के बंदों के साथ रहे, कुछ लम्हे जो उनके साथ बिताए, जब उसे ये एज़ाज़ हासिल होता है, जब उसे ये मनसब हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला कि वो बंदे उसे शकी और बदबख्त नहीं रहने देते। तो फिर बताइए जिसका औलिया अल्लाह से प्यार हो जाए, जिसका दाता अली अजमेरी से प्यार हो जाए, ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत हो जाए, हुजूर गौसे पाक जिलानी से प्यार हो जाए, हज़रत बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी से प्यार हो जाए, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी से प्यार करे, पीर मेहर अली शाह से प्यार करे, आला हज़रत बरेलवी से प्यार करे, मुझे बतलाइए उन लोगों के दर्जात क्या होंगे, उनका कमाल क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनका एज़ाज़ क्या होगा। अल्लाह के बंदों की सोहबत, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत, साले लोगों का प्यार। और फिर ज़रा दो कदम आगे बढ़ेंगे तो बात और आगे जाएगी। जिसका प्यार हो जाए हज़रत मौला अली शेर खुदा से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से और सहाबाए किराम से और खुलफ़ाए राशिदीन से, अल्लाह ताला कितने एज़ाज़ अता फरमाए, अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। इसलिए मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत जुमले में बात को समेटा। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, तरग़ीब व तरहीब में मौजूद है, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करे पर उन जैसे अमल ना करे। मोहब्बत तो करे लेकिन अमल ना कर सके उन जैसे। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, फिर भी उनके साथ ही उठाया जाएगा। तो देखें ना, हमारी मोहब्बतों का मिजाज होता है, आइडियल हमारे लोगों ने बनाए होते हैं। हमारे लोगों ने अपनी अपनी मिजाज के लोगों के साथ मोहब्बत, प्रेम और प्रीत के जज्बे कायम किए होते हैं। क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें अल्लाह के वलियों से हो जाएं, क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें रब करीम के बंदों के साथ हो जाएं, क्या ही अच्छा हो हमारी मोहब्बतें रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबों के साथ हो जाएं। सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हाजिर था जब एक शख्स आया और उसने आके पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया तूने क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी किया है। अर्ज़ करने लगे हुजूर कसरत सौम सलात तो नहीं, यानी को ज़्यादा नफल और नमाज़ें और नफली रोज़े तो नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अमल है। हुजूर ने फरमाया वो क्या? अर्ज़ की हुजूर अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी। तो हुजूर बड़ा मुस्कुराए और फरमाया फिर
तुझे मुबारक हो, क़यामत में तो उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो तो खुश होके चला गया तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। वो तो खुश होके चला गया, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। और मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर से भी और हज़रत उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंस, जिन जिन से तुम मोहब्बत करते हो क़यामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तुम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा, उन्हीं के साथ तुम्हें रखा जाए, उन्हीं के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन ठिकाना होगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते, एक दिन मुझे वो खुशी मिली थी जब मैंने कलमा पढ़ा था, और एक दिन मैं खुश हुआ था जब नबी पाक मदीने आए, और एक मैं खुश हुआ जिस दिन हुजूर ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। ये मेरे लिए मकाम मुसर्रत है। अच्छे लोगों के साथ जब आप दोस्ती करते हैं तो दुनिया में भी फ़ायदा होता है और आखिरत में भी फ़ायदा होता है अच्छे लोगों के साथ। बल्कि हमारे मशाइख ने तो लिखा है, कब्र भी किसी अच्छे के साथ बन जाए तो फ़ायदा हो जाता है। किसी अच्छे आदमी की सोबत में कब्र हो जाए, उसका भी फ़ायदा मिलता है, उसका भी भला होता है, उसका भी नफ़ा नसीब होता है, उसके सबब भी इंसान पर रहमत की जाती है। अगर पड़ोस अच्छा मिल जाए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था, तो वो मकान बेचने लगा। गुर्बत आ गई, कोई मजबूरी बन गई, इंसान कई दफ़ा हालात के हाथों मजबूर होकर कुछ काम करता है, तो वो अपना मकान बेचने लगा। एक साहब से उसने सौदा तय किया तो 1000 दिनार में सौदा हो गया। तो शख्स कहने लगा, ये 1000 दिनार तो है मकान की कीमत, घर की कीमत, ज़मीन की कीमत, मलबे की कीमत, पर पता है मैं तुम्हें पड़ोसी कौन सा दे के जा रहा हूँ? जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगा, 1000 दिनार उनका पड़ोस तुम्हें देने का दूंगा। 1000 दिनार दो, इतना आलीशान पड़ोसी? और फिर मकान बेचने वाला रो पड़ा, कहने लगा, ये वो वाला पड़ोसी है जिसकी बरकत से मुझे दीन की तौफीक भी मिलती है और मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती। ये मेरा वो वाला पड़ोसी है। 1000 दिनार लूँगा इनका पड़ोस देने का कि इतना आला किस्म की सोबत मुझे मुयस्सर थी। मेरे बच्चे इन्हें देख देख कर दीन का रंग इख्तियार करते थे, मेरी औलाद इन्हें देख देख कर आगे बढ़ती थी, तो मैं 1000 दिनार फ़कत इस चीज़ का लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को जब पता चला कि मेरे पड़ोसी के मेरे बारे में नज़रियात क्या, तो बुलाया, फरमाया, मियाँ ये तूने क्या किया? मैं कहाँ इस काबिल हूँ। अर्ज़ की, हुजूर मैंने कभी खुशामद करना नहीं चाहिए, पर मेरे दिल से पूछ के देखें आप कितने बड़े हैं। कभी आप पूछें मुझसे आप कितने शानदार हैं, आपकी क्या बात है, आप यहाँ हैं तो मैं कितनी सुख में हूँ, कितनी आसानी में हूँ। तो हज़रत फरमाने लगे, तू मकान ना बेच, तेरी जितनी ज़रूरत है वो मैं पूरी कर देता हूँ। अच्छी सोहबतें, अच्छे पड़ोसी, अच्छे लोग, अच्छे, लेकिन ना हमारे यहाँ कदर नहीं होती, हमारे यहाँ कदर नहीं होती। चराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता। दूर दराज से आके लोग फैज़ आवर होते हैं, लेकिन कुर्ब जवार वाले अक्सर बेफैज़ रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, चूँकि हम कदर नहीं कर पाते। अगर अच्छी सोबत मुयस्सर आए तो प्यार करें और दोस्ती के हक़ अदा करने की कोशिश करें, मकदूर बर खिदमत करें, मकदूर बर आगे बढ़ें। लोग तलाश करते रहे वो ज़माना, देखे ना, सहाबी किससे बनता है? सोहबत से बनता है। सहाबी अच्छी सोहबत से बनता है। उनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई तो वो सहाबी बन गए, और जिनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई सहाबा की तो वो ताबी बन गए। बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत का ज़माना था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें फ़ज़ल फरमाए, कहत नहीं होता। तो जिन इलाक़ों में अभी भी खुश्क साली हो जाती है वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए और अल्लाह हमें खुश्क साली से महफूज फरमाए। जिन इलाक़ों में खुश्क साली होती थी वो बड़े परेशान होते थे। तो बगदाद कह रहा हूँ, बस्ताम में ना बारिश नहीं होती थी, खुश्क साली हो गई, लोग बड़े परेशान थे। तो एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकला, दुआ के लिए चलते हैं, दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग मैदान में आए। एक दरवेश आलिम की क़यादत में एक नौजवान वहाँ ना अकेला रहा करता था, एक जगह बैठकर वो अल्लाह अल्लाह करता था। वो भी आगे बढ़ा
اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو، اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے ہی بارش ہو جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا۔ کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے گا۔ تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں۔ اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی، کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا، اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، رم جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے، بات بننے لگی، پھول چٹکنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات کو، جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی، بارش ہونے لگی، اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے، دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما، یہ کیا دعا ہوئی؟ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے، تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے، آپ تھوڑا ٹائم بھی اگر ان کی صحبتوں میں رہ پاتے، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اللہ آسانیاں کر دے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں رب کریم کی بارگاہ میں اتنے ناز سے بات نہیں کرے گا، اتنی دل جمی اور دل سوزی سے بات نہیں کرے گا جتنی کچھ دوست اپنے دوستوں کے لیے بات کریں گے۔ فرمایا ایک جماعت کے لیے اللہ حکم کرے گا جنت میں جانے کا تو وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ ان لوگوں کو بھی تو بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ ان لوگوں کو بھی بلا جو ہمارے ساتھ سحر افطار میں رہتے، ان کو بھی بلا جو ہمارے ساتھ مالک جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ وقت بتاتے تھے، وہ جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اعتکاف میں، جنہوں نے حج اور عمرے اکٹھے کیے، اللہ ان کو بھی بلا اور ہمارے حال پر فضل فرما اور ہمارے حال پر کرم فرما، ان لوگوں کو بھی ہماری قربت عطا فرما تاکہ ہم اکٹھے جنت میں جائیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کی برکت سے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اچھے آدمی کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے، اچھے آدمی کے ساتھ، تو آپ کو اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوہا پانی میں نہیں تیر سکتا، لیکن اگر اسے لکڑی کی صحبت میسر آ جائے نا تو لکڑی کی برکت سے وہ بھی پانی میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے کسی لکڑی کی صحبت میسر آ جائے۔ دیکھیں نا اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگ کلام کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ جنت میں جائے گا تو کیا انسانی شکل میں جائے گا، تو کیا وہ کس حالت میں داخل کیا جائے گا بھی تو انداز کیا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کیا اس کا اتنا اعزاز کم نہیں کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آ گیا ہے؟ کیا یہ اعزاز بہت کم نہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اگر ایک جانور کو میسر آ جائے، اس کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں، تو اگر مومنوں کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے گی، ان کے حال پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ کوشش کریں اچھی صحبتوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت بتائیں۔ اللہ یہاں بھی ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے سنگت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کوئی بھی دور ہو اس میں میرا جے آدمی وہ ہے، وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. جلوائے